राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Shama Sundarada Shama Sundarati Jaya Radha Shama Sundarada Shama Sundarati Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Krishna Balaram Krishna Balaram Jaya Krishna Balaram Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga Jaya Nitai Gauranga
भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ॐ अज्ञानमिनान्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे। मुखं करोति वाचालं करोति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरे कृष्ण। ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 54 11.54. ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ವನನ್ಯಯಾ ಶಕ್ಯ भक्त्यात्वमनन्या शक्य ಅಹಂ ಏವಂ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ अहम् एवं विदो अर्जुन ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्यात्वनन्यया शक्य भक्त्यात्वनन्यया शक्य अहम् एवं विधोऽर्जुन अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रविष्टं च परन्तप। प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्यात्व अनन्यया शक्य अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्यात्वनन्या शक्य भक्त्यात्व अनन्यया शक्य अहमेवं विदो अर्जुन अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्यात्वनन्यया शक्य भक्त्यात्व अनन्यया शक्य अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्यात्वनन्यया शक्य भक्त्यात्व अनन्यया शक्य अहमेवं विदो अर्जुन अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्त्वेन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्यात्व अनन्यया शक्य अहमेवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्यात्व अनन्यया शक्य अहम् एवं विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ जय श्री प्रभुपाद।
ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಮೈ ಡಿಯರ್ ಅರ್ಜುನ್, My dear Arjun, only by undivided devotional service only by undivided devotional service can I be understood can I be understood as I am, as I am standing before you, standing before you, and can thus be and seen directly. see directly. Only in this way Only in this way can you enter can you enter into the mystery into the mystery of my understanding. of my understanding. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಬೇಕಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಪದ್ಧತಿ ಅದ. ಆ ಪದ್ಧತಿನೇ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಸಿಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ಯಾರೋ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಭೇಟಿ ಆಗ ಫೋನ್ ಹೊಡೆಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ನೀವು 4 ದಿವಸ ಊರಾಗಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇನ್ನು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸಿಗುದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಯಾರೋ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅದು ನಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೂ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೇರಿಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭೇಟಿ ಆಗಿ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರನೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಪ್ರೋಚ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ರೀಸನ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ಪದ್ಧತಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸಿಗಬಹುದು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, ಐ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ನಡೆಯಂಗೆ ಬರೋಬ್ಬರ ಅದರಂಗ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನು ದೇವ್ರನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಆಗ್ತದ? ಸಿಗ್ತಾನ? ನಿನ್ನೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಾಹಂ ವೇದೇ ನ ತಪಸ ನ ದಾನೇನ ನ ಚೈವ. ಇಲ್ಲಿ ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಕಠೋರ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ದಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತ ಹೋದ. ಇನ್ನಿ ಶ್ಲೋಕದಾಗ 53 ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗ್ತದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಇವೆಲ್ಲದರಿಂದ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ದಾರಿ ಒಂದೇ, ಅದ್ಯಾವುದು? ಭಕ್ತ್ಯ. ಭಕ್ತ್ಯ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಏನರ್ಥ? ಸೇವಾ. ಸೇವಾ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದು? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ್ತದಲ್ರಿ ಸೇವಾ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರ? ಅನುಕೂಲ. ದೇವರ ಸೇವಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕ? ಅವನಿಗೆ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮಗೆ ತಿಳಿದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಹೆಂಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶಕ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಶಕ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಶಬ್ದದ? ಅನುಕೂಲೇನು ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ರೂಪಾದವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ರೂಪಾದ ಕೊಟ್ಟ ಉದಾಹರಣೆ. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರೋದು. ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿರೋದು. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಗೀತೋಪದೇಶ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗಾಂಡಿ ಕೆಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ, ಅಳ್ಕೊತ ಕೂತಿದ್ದ, ಗಾಂಡಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಬಿಟ್ಟ. ನಷ್ಟ ಮೋಹ ಸ್ಮೃತಿರ್ಲಬ್ಧ್ವಾ ತತ್ಪ್ರಸಾದಾತ್ಮಯಾಚ್ಯುತ ಸ್ಥಿತೋಸ್ಮಿ ಗತ ಸಂದೇಹ ಕರಿಷ್ಯೆ ವಚನ ಅಂತವ. ಈ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ರೆಡಿ ಆಗಿತ್ತು. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನಿಂದ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬರ್ಕೋದಲ್ಲ. ಇವನು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಗೀತಾ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟು ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್. ಲಸ್ಟ್ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಕಾಮ ತುಂಬ್ಯದ, ಅದೇನಾಗ್ಬಿಡ್ತದ? ಪ್ರೇಮ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟು ಲವ್.
ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಥರ ಕ್ರಿಪಲ್ ಮೈಂಡೆಡ್ ನ್ಯಾರೋ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಅದು ಹೋಗಿ ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿಮಸ್, ಬ್ರಾಡ್ ಮೈಂಡೆಡ್ನೆಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಇದನ್ನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ, ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಕೂತೀವಲ್ಲ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ ಜ್ಞಾನ ಬರ್ತದೆ. ಈ ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತೀವಿ, ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ, ಕರ್ಮ ಬಂಧನದಿಂದ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಸಿಗ್ತದ ಗೀತಾ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗೀತೋಪದೇಶ ಕೇಳಾದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾದ. ಇದೇ ರೂಪದ ಹೇಳ್ತಾರ, ಅನುಕೂಲೇನು ಕೃಷ್ಣನು ಶ್ರೀರನು. ನಮಗ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಈ ಸದ್ಯ ಬೇಡ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು, ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕ ಹೇಳ್ಯಾರ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದಲ್ರಿ. ಈ 13ನೇ ತಾರೀಕದ ಏಕಾದಶಿ ಯಾರಿಗೂ ಮನಸ್ಸಾಗುದಿಲ್ಲ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಗ್ತದೆ ನಾಗರಾಜ್? ಆದ್ರೂ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಲಘು ಹೇಳಲಿಕ್ಕ ಅದು ಸೇರಂಗಿಲ್ಲ. ರೂಪಾದವ್ರ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಡಿಯೋ ಅದ, ಗೆಟಪ್ ಇವ್ರ ರಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಯಾರೋ ಅಲಾರಾಮ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರ. ಮುಂಜಾನೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಅಲಾರಾಮ್ ಏನ್ ಬರ್ತದ, ರೂಪಾದವ್ರದಲ್ಲಿ ಗೆಟಪ್ ರಸ್ಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳೋ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ, ಏನು ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೂ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲಂದ್ರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ 2 ಥರದ್ದದ. ಒಂದು ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋರೆಲ್ಲ, ಎರಡನೇದು ರಾಗಾನುಗ ಭಕ್ತಿ. ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೂ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗ ಕ್ರಮೇಣಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ರಾಗಾನುಗ ಬರ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಸುಧಾರ ಈಗ ಹೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ ಅದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರಂಗಲ್ಲ, ಮನ್ಯಾಗ ಆರಾಮ್ ಆಟಾಡ್ಕೋತಿರ್ತಾರ, ಊಟ ಸಿಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ, ಆಟ ನಡೆದದ, ಆರಾಮ್. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಂದ್ರೆ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಒಲ್ಲೆ ಅಂತ, ಶಾಲೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತ ಶುರುನಾಗದ. ಆ ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಬಿಡ್ತಾರ, ಬೇಡ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಂತು ಮನ್ಯಾಗಿರ್ಲಿ ಹಂಗಾರ ಆರಾಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಟ ಆಡ್ಕೊಂತ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಎತ್ತಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಗಾಡಿ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೃಪಾದವ್ರು ತಮ್ಮದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿನೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ, ಅವರು ತಯಾರಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ತಂದೆ ಗೌರ್ ಮೋಹನ್ ಅವ್ರ ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಹುಡುಗ ಒಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಇಲ್ಲ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾ ಆಯ್ತು ಬಿಡಂಗ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಲಂತ ಅವರಪ್ಪ. ಟುಮಾರೋ ನೆವರ್ ಕಮ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಮತ್ತು ಮರ್ದಿವ್ಸಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರಪ್ಪಗೆ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಅಮ್ಮಗೆ ತಿಳಿತು, ಈ ಹುಡುಗ ಹಿಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕೋತ ಹೊಂಟಾನ, ಈಗ ಸಾಲಿ ತಪ್ಪಿಸ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನೇ ಇಟ್ರು ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ವಾಲಿ ಅನ್ಕೊತ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರಂತ. ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಸಾಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆದರೂ ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಭವಿಷ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಚಲೋ ಕಲಿತಾನ, ಮಾಡ್ತಾನ. ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವ್ಸ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಹುಡುಗ, ಮುಂದೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಇವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂತ, ಹೋಗಿ ಬೇಡ ಅಂದ್ರು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಾಗ್ತಾನೆ. ಬೇಡ ನಿಮ್ಗಿರ್ತೈತದ ಅಮ್ಮಗ ಬೈತಾನ.
ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಟೀಚರ್ ಬೈತಾರ ಅದಾಗ್ತದೆ ಇದಾಗ್ತದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬ್ಯಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವಿಲ್ರಿ. ಇದರಂಗ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಡ್ 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 ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋದಂಗ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ರಾಗಾನುಗ ಭಕ್ತಿ ಬರ್ತೀವಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ ಈಗ? ಸಾಧನ ಭಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೂ ಆ ರಾಗಾನುಗ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಮುಟ್ಟದ. ಇದು ಸಾಧಕರಾಗಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಯಜ್ಞದಿಂದಾಗಲಿ, ತಪಸ್ಸಿಂದಾಗಲಿ, ದಾನದಿಂದಾಗಲಿ, ಯಾವ ಪೂಜೆಯಿಂದಾಗಲಿ ಭಗವಂತನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗಲಿ ದರ್ಶನ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಅನನ್ಯ ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ. ಈ ಅನನ್ಯ ಶಬ್ದ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾನ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲೇನು? ಭಕ್ತ್ಯ ಅಥವಾ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ಯ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೇನು ಅನನ್ಯ. ಇನ್ನೊಂದು 2 ಶ್ಲೋಕ ಅನನ್ಯ ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಅನನ್ಯ ಚೇತಾಃ ಸತತಂ ಯೋ ಮಾಂ ಸ್ಮರತಿ ನಿತ್ಯಶಃ ತಸ್ಯಾಹಂ ಸುಲಭಃ ಪಾರ್ಥ ನಿತ್ಯಯುಕ್ತಸ್ಯ ಯೋಗಿನ. ಇನ್ನೊಂದು ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಾ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ. ಇದು ಅನನ್ಯ. ಅನನ್ಯ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ, ಅನನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗೋಂಗಿಲ್ಲ. ಕುದುರೆಗೆ ಕಟ್ತಾರ ನೋಡಿರಲ್ಲ? ನೋಡಿರಲ್ಲ ಕುದುರೆಗೆ? ಯಾಕ? ಮತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಇದು ಗೋಡಿಗೆ ಬೆನ್ನ ಹತ್ತಿ ಬಿಡ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಸೀದಾನ ಹೋಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿತೌಟ್ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಂಬಾರ ಶಾಲೆ ಹೋಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ? ಕಂಬಾರ ಶಾಲೆ ಕಬ್ಬಣ ಕಾಶಿ ಬಡಿತಿರ್ತಾರ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರ್ತಾವ, ಹಳ್ಳಿಯಾಗೂ ಇರ್ತಾವ. ಕಾಶಿ ಬಡಿತಾ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಿಲ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೋ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಲ್ಲೇ ಗರಂ ಆಗ್ಯದ ಅಲ್ಲೇ ಬರೋಬ್ಬರ ಹೊಡ್ಕೊತ ಹೋಗಮ್ಮ. ಹೆಂಗೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನು ಶೇಪ್ ತರಬೇಕು ತಂದ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಹಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದೇ ರೆಪಿಟೇಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಡಿವಿಯೇಟ್ ಆಗಬಾರದು. ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಅನನ್ಯ ಚೇತಾಹ ಸತತಂ. ಮತ್ತು ಅನನ್ಯ ಚೇತಾಹ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಂದ್ರೆ ಯಾರು ಬೇರೆ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಅದು ಅನನ್ಯನ ಮಾಡ್ತೀವಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಕೃಷ್ಣಂದ ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣನೇ ಮೂಲ ಜಡ. ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕಲ್ಲ. ಯಥಾ ತರೋರ ಮೂಲ ನಿಸೇಚನೇನ ತೃಪ್ಯಂತಿ ತತ್ಸ್ಕಂದ ಭುಜೋಪಶಾಖಾಃ ಪ್ರಾಣೋಪಹಾರಾಚಯತೇಂದ್ರಿಯಾಣಾಂ ತಥೈವ ಸರ್ವಾಹನಂ ಮಚ್ಚುತೆ. ಬೇರೆ ನೀರು ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಇಡೀ ಗಿಡ, ದೊಡ್ಡ ಗಿಡ, ಮರ, ಅದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀರು ಸಿಗ್ತದ. ಆಹಾರ ಹೊಟ್ಟೆಯೊಳಗೆ ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ಬರ್ತದೆ. ಇವೆರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ತಥೈವ ಆ ಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಮುಕುಂದ ಅವನು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಎಲ್ಲ 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳ ಬಂದರು. ಅದೇ ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಕ್ತ್ಯ ಅಥವಾ ಅನನ್ಯಯ ಶಕ್ತಿ. ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಪ್ಯೂರ್ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಅನ್ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಗುರುಪಾದವರು ಶಬ್ದ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅನ್ಅಲಾಯ್ಡ್. ಇದು ಡಿವೈಡೆಡ್. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ. ಈ ಕೈಯಾಗ ರೊಕ್ಕ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹಾಕಾಕತ್ ಬಿಡ್ತೀವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇಡ್ತೀರೇನ? ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡೋಣ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕೋಣ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಒಂದಿಷ್ಟು, ಇಲ್ಲೊಂದಿಷ್ಟು ಅಲ್ರಿ. ಸಜ್ಜನವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತದ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ರೊಕ್ಕ ಬಂತು, ಈಗ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇಡ್ಬೇಕಾ? ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಂಜುಳ ಏನ್ರಿ ಅದ ಮಹಾಗುಣನ ಅವರು ಬಾರಿ ಅದಾರ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್.
ಅವರ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತ್ತ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನದ ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಕಡೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಇಲ್ಲೇ ಡೌಟ್ ಶುರು ಆಗ್ತದಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕೊಂಡಿಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಅದೇ ಹೇಳಿಕತ್ತ ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಅನನ್ಯ ಚೇತ ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ಮ ಅನನ್ಯ ಅಹಂ ಏವ ವಿಧೋ ಅರ್ಜುನ. ಭಗವಂತನ ವಿಧೋ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. 18.55 ಏನು ಹೇಳ್ತಾನಲ್ಲೇ ಭಕ್ತ್ಯ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ. ಅಲ್ಲೇ ನೋಡಿ ಭಕ್ತ್ಯ ಅಂದಾನ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಅಂದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತ್ಯ ಮಾಂ ಅಭಿಜಾನಾತಿ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾನೇ ದೇವರನ್ನವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರ? ನಾ ದೇವರನ್ನವ್ರು ಯಾವ್ರು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರ? ನಾವು ಭಗವಂತನ ದಾಸರು. ಈ ತತ್ವ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೇ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಹೌದಲ್ರಿ? ನಾವ ದೇವರನ್ನವ್ರು ಯಾರು ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಕೃಷ್ಣನ ಬರಂಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಡಿವೋಷನಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅದು ಒಂದು ರಿಸರ್ವ್ ಏಜ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ರಿಸರ್ವ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಕಟ್ಟಾಗಿ ರಕ್ತ ಬರ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಒಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಷ ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯಾವಾಗ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ತಪ್ಪಿರ್ತೀವಿ ಅದು ಬೇರೆ, ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಸರಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದೊಂದು ರಿವೀಲ್. ನಿನ್ನೆನೂ ಆ ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಾಮಾದಿ ನ ಭವೇತ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಇಂದ್ರಿಯೈ ಸೇವನ್ಮುಖೇ ಹಿ ಜೀವಾದೌ ಸ್ವಯಂ ಏವ ಸ್ಮರತಿ. ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಧಾಮ ಲೀಲಾ ಯಾವ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಎದರಿಂದ? ಈ ಇಂದ್ರಿಯಗೆ ಗೋಚರ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ನ ಭವೇತ್ ಗ್ರಾಹ್ಯಂ ಇಂದ್ರಿಯೈ. ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಹೆಸರೇನದ? ನೀನು ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಅದೋಕ್ಷಜ. ಮೊಮ್ಮಗನ ಹೆಸರೇನ ಅದೋಕ್ಷಜ. ಅರ್ಥ ಬಿಯಾಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ನಾನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ. ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ನೋಡ್ಬೋದ? ಕೃಷ್ಣನ ಕೇಳಬಹುದ? ಇಲ್ಲ. ಬಿಯಾಂಡ್ ಸೆನ್ಸ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ದೇವ ಕೃಷ್ಣ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕತ್ತವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ದಾರಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಸೇವನ್ ಮುಖೇ ಹಿ ಜೀವ. ನಮ್ಮ ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ನಾಲ್ಗಿ. ನಾಲ್ಗಿ ಕೆಲಸ ಎರಡು. ನಾಲ್ಗಿ ಒಂದೇ ಕೊಟ್ಟಾನ ದೇವರಲ್ಲ. ಎರಡೆರಡು ಮಾತಾಡೋರ್ಗೇನಂತಾರ? ಎರಡು ಕಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ, ಎರಡು ಕಿವಿ ಕೆಲಸ ಒಂದೇ, ನಾಲ್ಗಿ ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಎರಡು. ಒಂದು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ರುಚಿ. ಮುಂಜಾನೆ ನಾಷ್ಟಾಗ ಏನೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ರ, ರಾತ್ರಿನೂ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ತಂದು ಕೊಟ್ರ ಚೀರಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಮುಂಜಾನೆ ಬೇರೆ ಬೇಕು, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬೇರೆ ಬೇಕು, ರಾತ್ರಿ ಬೇಕು, ಎದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಾಲ್ಗೆ ಬೇಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಮತ್ತು ಅದು ರಿಪಿಟೇಷನ್, ಸೇಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಡೈಲಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕಂತರೂ ಬೇಸರ ಆಗ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದರೂ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಏನ್ರಿ ನಾಗರಾಜ್? ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆನ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅದ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಇದು ನಾಲ್ಗೆ ಚಪಲ ಆಯ್ತು. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಅದಕ್ಕೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ಅದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಸಾದ ಕೊಡಬೇಕು, ಟೇಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು, ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ. ಯಾರು ಜರ್ಕರ್ತ 100%, 2%, 3%, 4% ಮಾಡ್ತೇನೆ ರೀ, 100 ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಫುಲ್ಲ ಜರ್ಕರ್ತ ನಾಲ್ಗೆ 100% ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ರು.
ಏನು ತಿಳಿದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಯಂಮೇವ ಸ್ಫುರತ್ಯ ಅದ. ಸೇವನ್ಮುಖಿ ಹಿ ಜೀವಾದವು ಸ್ವಯಂಮೇವ ಸ್ಫುರತ್ಯ. ಏನು ತಿಳಿದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ. ಅದರಂಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಭಕ್ತ್ಯಾತ್ಮ ಅನನ್ಯ ಶಕ್ಯ ಅಹಂ ಏವ ಇದೋ ಅರ್ಜುನ. ಜ್ಞಾತು ದೃಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡು, ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಶ, ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡು. ತತ್ವ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲಿ ತತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಅದು ಆಗ್ತದೆ. ದಾರಿ ಒಂದೇ, ಭಕ್ತಿ ಸೇವಾ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಉದಾಹರಣೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಅವರು ಕೊಟ್ಟರು. ಅದನ್ನೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ತಂದೆ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಆ ಹುಡುಗ ಹಾಕೋತ ಕೂತದಂತೆ. ನಮ್ಮಪ್ಪ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ, ಯಾರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹಾಕೋತ ಕೂತ ಹುಡುಗ, ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬಂದ್ರಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದವ್ರ, ಆ ರೀತಿ ಬಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆ ಹಾಕೋತ ಕೂತಿಪ್ಪ? ಇಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಆಗ್ಯದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತೀರೋ. ಇಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ಜಾತಕ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಖಜಾನ ಮನೆ ಹಿಂದೆ ತೆಗ್ನಾಗ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಟ. ಅವ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯಾನ, ತೆಗೆದು ಕೆಳಗಿಟ್ಟಾನ. ಭಾಳಷ್ಟು ಖಜಾನ ಅದ ಅಲ್ಲಿ, ಸಂಪತ್ತದ. ಅದನ್ನ ತಕೊಂಡ್ಬಿಡ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಕೆಲಸ. ಆದರೆ ಎಚ್ಚರಿಸ್ತಾರೆ, ಉತ್ತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಡ, ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾವು ಕೂತದ, ಉತ್ತರ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಡ. ಪಶ್ಚಿಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಡ, ದಕ್ಷಿಣ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಬೇಡ, ಪೂರ್ವದ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ. ಈ ಮೂರು ದಿಕ್ಕ ಬೇಡ ಅಂತ. ಉತ್ತರ, ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ. ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ತೆಗಿಯೋದು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಏನೇನೋ ಕೂತದ, ನಿನ್ಗೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡುದು. ಇದೇನಿದೆ ಸಂಪತ್ತು? ಇದೇ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾಮೃತ. ಈ ಧನ ಅದೇ ಈಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ, ಆದ್ರೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಜ್ಞಾನ ಆಗ್ಲಿ, ಕರ್ಮ ಆಗ್ಲಿ, ಬೇರೆ ಯಾವ ಮಾರ್ಗ, ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗ. ಯಾವುದು? ಪೂರ್ವದಿಂದ ಹೋಗುವುದು. ಆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದೇ ಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ. ಇದು ಭಕ್ತಿದ ಒಂದು ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್, ಎರಡು ಶ್ಲೋಕ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ. ಒಂದು ಆಗಲೇ ಅರ್ಧ ಹೇಳೀನಿ, ಗಾಳ ಅನುಕೂಲೇನೋ ಬಂತು ಅದರೊಳಗಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣ ಶ್ಲೋಕ ಯಾರು ಹೇಳ್ಬೋದ? ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತಂ ಅನುಕೂಲೇನ ಕೃಷ್ಣಾನುಶೀಲನಂ ಭಕ್ತಿ. ಏನ ಅರ್ಥ? ಅನ್ಯ ಅಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ. ಏನಿದೆ ಅನ್ಯ ಅನ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಏನ್ ಬೇರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನ? ಭೌತಿಕ ಭೌತಿಕ ಆಸೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಯಾಕ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮ್ಗೆ ಭೋಗದ ಇಚ್ಛಾ ಅದ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಡೇಂಜರ್ ಅದ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ದಾಸರೇನಂದ್ರ ಆಸೆ ಸಮಾನ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ದೊಡ್ಡ ರೋಗ ಆಗ್ಯದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತ್ ಮೇಲೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆ ರೋಗನೂ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಸತ್ತು ಹೋಯ್ತು. ಅದು ಆಸೆ ಅನ್ನೋದ ಅದು ಸಾಯ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಸಮಾನ ರೋಗ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಭೋಗದ ಆಸೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಆಸೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಆತ್ಮ. ರೂಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ಕೋರಿ ದ ಸೋಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಡಿಸೈರ್ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಸೋಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್. ಮುಂದೆ ಎರಡನೇತ ಹೇಳ್ರಿ, ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್. ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ಸ್. ಈ ಶರೀರ ಬೇಕಲ್ಲ, ಮಸಾಲ ದೋಸೆ ತಿನ್ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಾ ಬಂತ, ಶರೀರ ಬೇಕಾ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾಲಿಗೆ ಬೇಕು. ದೋಸೆನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ತಿನ್ನಾವೇನು? ಉದಾಹರಣೆ. ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಎಲ್ಲ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೋಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್
ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೇಚರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎರಡು ಮುಗ್ದತೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಯಾಕ ಎಲ್ಲಾನು ಸಿಗುದಲ್ಲ, ಅವ್ರವ್ರ ಕರ್ಮದಾಗ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಬರ್ತದ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಸೋಲ್ ಡಿಸೈರ್ ಮಾಡುವುದೇ, ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇರುವುದೇ. ಆ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅಂಬರೀಷ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ? ಕಾಮಂ ಚ ದಾಸ್ಯ ನತು ಕಾಮೇ. ತಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ. ಆಸೆ ಅದ, ನಮ್ಮ ಆಸೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛಾ ಜೊತೆ ಒಂದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛಾ ಏನದ? ನಾವಿಲ್ಲೇ ಒದ್ದಾಡ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕ? ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ. ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛಾ ಅದ, ನಮ್ದು ಅದೇ ಇಚ್ಛಾ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆತಿಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛಾ ಅದ, ನೀವು ರಾಯಪುರ ಬರ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನು ಅದ ಆಗ್ಬಿಟ್ರ ಹೌದಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಇವರು ಸಿಂಪಲ್ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಇಚ್ಛಾ ಅದ, ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಅವನ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಅವನ ಇಚ್ಛಾ, ನಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾನು ಅದೇ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಒಂದಾಗಿ ಇದೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಸೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆಸೆ ಇರುವುದೇ. ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಏನಾಗಬೇಕೀಗ? ಶುದ್ಧ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ಯೂರಿಫೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯಂ. ಈ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಲೈಫಿಗೆ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ರಾಗ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಏನೇನೋ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಎದ್ರಾಗ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಏನು? ಎದ್ರಾಗದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಏನು ಬರ್ತಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ನೆಟ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಅದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಅದೊಂದು ಆಸೆ. ನಾನು ಭಾಳ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಬ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಮತ್ತು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನನಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗಲಿ ಅಷ್ಟೆ. ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಲ್ಲ ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ ನಮ್ರತಾ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ತೀವಿ ಆವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ನಮ್ರತಾ ಭಾವನೆ ಬಂದದ್ದು. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮಾನದ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೀವಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ, ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಭೌತಿಕ, ಎಲ್ಲ ಥರದ ಭೌತಿಕ ಆಸೆದಿಂದ ಮುಕ್ತಾಗಿ ಅನ್ಯ ಅಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ. ಮುಂದೆ ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಜ್ಞಾನ? ನಿರಾಕಾರ. ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಾವು ಮುಕ್ತರಾಗಬೇಕು. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಮಾಡಿದ್ದ ಕರ್ಮದ ಫಲ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಇದು ಒಂದು ಅಡೆತಡೆ. ಜ್ಞಾನ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಕ್ತರಂತ, ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರಲ್ಲ, ಕರ್ಮ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಕ್ತ. ಭಕ್ತಿ ಬಂದಾರ ಆ ಇನ್ನೂ ಫಲದ ಅಪೇಕ್ಷಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಜ್ಞಾನದ ಮಿಶ್ರಿತ ಭಕ್ತರು ಯಾವಾಗ ಇದು ಮಿಶ್ರ ಹೋಗ್ತದೆ, ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ, ಅದೇ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿ ಸಿಗೋ. ಜ್ಞಾನ ಕರ್ಮಾದಿ ಅನಾವೃತ್ತ. ಮುಂದೆ ಅನುಕೂಲ ಏನೋ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಷ್ಠ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ನೆನಪದ ಉದಾಹರಣೆ ಅರ್ಜುನ್ ಯುದ್ಧವಲ್ಲಿ ಅಂತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ ರೆಡಿ ಆದ ಅನುಕೂಲ ಏನೋ ಕೃಷ್ಣ ಅನುಷ್ಠ. ಇದೇ ಉತ್ತಮ ಭಕ್ತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಸಜ್ಜನರ ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಯಾವ್ದು? ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ, ಅನ್ಯಾಭಿಲಾಷಿತ ಶೂನ್ಯ. ಅನಾಸಕ್ತ ವಿಷಯ ಯಥಾರ್ಥಂ ಏ ಅದು ಬೇರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಭಕ್ತಿಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್
ಭಾಳ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದಾರೆ ಎರಡು ಸರ ಇವು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಇವನು ಮಾತಾಜಿ ಇನ್ನೊಂದು ಭಕ್ತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಸರ್ವೋಪಾದಿನಿ ವಿನಿರ್ಮುಕ್ತ್ವಂ ತತ್ಪರತ್ವೇನ ನಿರ್ಮಲಂ ಋಷಿಕೇನ ಋಷಿಕೇಶ ಸೇವ ಇದೇನಿದೆ ಸರ್ವೋಪಾದಿ ಉಪಾಧಿಗಳು ಉಪಾಧಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ನಾನು ಪುರುಷ ನಾನು ಸ್ತ್ರೀ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ನಾನು ಕನ್ನಡ ನಾನು ಗುಜರಾತಿ ನಾನು ಬಂಗಾಳಿ ಗುಜರಾತಿ ಮರವಾಡಿ ನಾನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಚೈನೀಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಬಾಡಿಗೆ ಉಪಾಧಿಗೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ನಾನು ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಏನು ಇವೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಈಗೋ ಇದರಂಗ ಕುಂತಿನೂ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಒಳಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಫಾಲ್ಸ್ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಏನದು ಕುಂತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಒಳಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತ ಶ್ರೀ ಏಜಮಾನ ಮದಃ ಕುಮಾರ್ ನೈವಾರಂತ ವಿಧಾತುಂ ವೈ ಮಾಂ ಅಕಿಂಚನ ಗೋಚರಂ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಜನ್ಮದ ಅಭಿಮಾನ ಅರ್ಥ ಜಾತಿ ನಾನು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅದರ ಅಭಿಮಾನ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಬಂತು ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಅಷ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತಿದ್ದೀವಿ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಭ್ರಮೆನೇ. ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತ ಎಜುಕೇಶನ್ ನೀವೆಷ್ಟು ಕಲ್ತೀರಪ್ಪ ಯಾಕೆ ಇವ ಅವಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕಲ್ತಾನಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ. ನೀವೆಷ್ಟು ಕಲ್ತೀರಿ? ಮ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಇದ್ದೀನಿ ನೋಡಂತ. ಅವಕ್ಕಿನ್ನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ ಇನ್ನೂ ಹೈ ಎಜುಕೇಶನ್. ಭಾಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಒಬ್ಬರದ್ದು ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೈಜ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ನಾಗ ಬರೀ ಅವನ ಹೆಸರದ, ಮುಂದೆ 4-5 ಲೈನ್ ಬರೀ ಅವನ ಡಿಗ್ರಿ ಅವ. 4-5 ಲೈನ್ ಹಂಗ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಅದು ಶ್ರುತ ಹೈ ಎಜುಕೇಶನ್. ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತ ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯೂಟಿ. ಪಾರ್ಲರ್ಗೂ ಬಾಡಿ ಬ್ಯೂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ, ಜನ್ಮದ ಅಭಿಮಾನ. ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತ ಶ್ರೀ ಏನಾಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ 4 ಏನಮಾನ ಮದಃ ಕುಮಾರ. ಒಂದು ಥರದ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಸಬ್ ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ನೆಸ್ನಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಗೂ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಹೇಗೆ ರೊಕ್ಕ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರ. ಎಷ್ಟದ ಕಾಲ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕೇಳಾಕ ಹೋಗ್ಬೋದು. ರೊಕ್ಕ ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಥರದ ಮಾತಾಗ ಬದಲನೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ. ಇಂಗ್ಲೀಷ್ದಾಗ 2 ಶಬ್ದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 2 ವರ್ಡ್ಸ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಪವರ್ ಕರಪ್ಟ್ಸ್. ಬರ್ಕೋರಿ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ಯಾರ? ಪವರ್ ಕರಪ್ಟ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮನಿ ಪವರ್ ಇರ್ಬೋದು, ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಧಿಕಾರ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೈಂಡ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕರಪ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮೈಂಡ್ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕುಂತಿ ತಾಯಿ ಏನು ಹೇಳಿಕಂದ್ರೆ ಜನ್ಮ ಐಶ್ವರ್ಯ ಶ್ರುತ ಶ್ರೀ ವೇದಮಾನ ಮದ ಕುಮಾರ್ ಥರದ ಇಂಟಾಕ್ಸಿಕೇಶನ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಭಿಮಾನ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಆಮೇಲೆ? ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಇವೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಕೂತು ಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಏದಮಾನ ಮದ ನೈವಾರಂತ ವಿಧಾತ ತ್ವಾ ಅಕಿಂಚನ. ಅಕಿಂಚನ ಕೃಪಾದವರಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೋಸ್ ಹೂ ಆರ್ ಮಟೀರಿಯಲಿ ಇಂಪವರಿಶ್. ಅಂದ್ರೆ ಭಿಕ್ಷಕರಂತಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೇಯರ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭುನ ತ್ರಿನಾದಟಿ ಸುನಿಚೇನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ? ಇವೆಲ್ಲ ಬೋಗಸ್ ಡಿಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಮುಕ್ತರಾಗ್ರಿ. ನಾನು ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್, ಹಾಗಿದ್ದೇನೆ ಹೀಗಿದ್ದೇನೆ, ಮತ್ತು ಡಿವೋಟಿ ಒಳಗೆ ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಡಿವೋಟಿ, ಇದೆಲ್ಲ ರಾಡಿ ತಲೆಗೆ ಕುಂಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ನಾನು ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ದಲ್ಲಿ ಕೇಳೀನಿ. ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶ್ರೀಮಂತರ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಂತ. ಜಗ್ಗೆ ಶ್ರೀಮಂತರು ಬ್ರಜಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇದ್ದಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ದಾನ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಗುಡಿ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷಾ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ? ಇದ್ದಿದ್ದು ಯಾರು ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ? ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅಂತ ಡೊನೇಷನ್ ಅಥವಾ ರೊಕ್ಕ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕು ತಲೆ ಅಲ್ಲ. ರೊಕ್ಕ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತಾ ಬದಲಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕೇಳಿ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ರೊಕ್ಕ ಯಾರಿಗಾರ? ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ರಿಲೇಟಿವ್ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರ. ಒಂದು 2 ಸರಿ ಕೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ ರೊಕ್ಕ ಬಂದ ಪೀಡ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋದು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಏನು ಕೊಡಾಕ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೈಯಾಗಿದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ? ಇದೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷಾ ಬೇಡಿ ಜೀವನ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕರೆನ ಹಂಗಿದ್ದವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಿಂಗಾದವರು ಇರ್ತಾರಂತ ತಿಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದೊಂಥರ ಮದ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ನೈವಾರಂತ ವಿಧಾತು ಬೈ ತ್ವಾಂ ಅಕಿಂಚನ. ಅಕಿಂಚನ ಗೋಚರ, ಅಕಿಂಚನ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಿಂಚನ 2 ಶಬ್ದ. 2 ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಪ್ರಪಾದವರು ಅರ್ಥ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಕಿಂಚನ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಕಿಂಚನ. ಏನು ಅರ್ಥ? ಕಿಂಚನ ಅಂದ್ರ ನನಗೆ ಬೇರೆಯವರು ಇದ್ದಾರೆ, ಮಾಡ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಬ್ರು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಕಾಕ ಇದ್ದಾನೆ, ಮಾಮ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿಕಾಸ್ ಮಂದಿ ನನಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ? ಕಿಂಚನ. ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಅಕಿಂಚನ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಇದ ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಬಿಟ್ಟ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇದು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅದು ನಿಷ್ಕಿಂಚನ ಅಕಿಂಚನ ಗೋಚರ. ಇದು ಭಾಗವತಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಬರ್ತದೆ. ಅರ್ಜುನ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಭಾಗವತ ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳಿರ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಭಾವ ಭಕ್ತಾನಾಂ ಅಭಯಂಕರ ತ್ವಂ ಏಕಂ. ನೀವು ನನಗೆ ಒಬ್ಬನೇ, ನೀವು ತ್ವಂ ಏಕಂ ಧಯಮ ಅಪವರ್ಗ ಸಂಸ್ಕೃತಿ. ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು. ಶರಣಾಗಬೇಕಂತೀವ್ರೆ ಏನು ಅಡ್ಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಯಾಕೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು? ನನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ? ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ. ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಅದಿದೆ, ಯಾಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ? ಈ ಟೆಂಪಲ್ನಾಗ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ. ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ
ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇ ಇರ್ಬೇಕು ಅವರು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಜೀವನದ ಏನಿರ್ತದೆ, ಏನ ಬೇಕ ಕೇಳಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವತಃ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಕಡೆ ಏನಿರಂಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಹುಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲೇ, ಬೇಸಿಕ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಇರ್ತದೆ. ಇದೇನು ಸರಳದಂಗೆ ಜೀವನ ಹಂಗೆ. ನಮ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಪ್ಪ, ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರೊಕ್ಕ ಇರಲಿ, ಇದು ಹಿಂಗೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಕೃಷ್ಣ. ಶರಣಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಯಾರು ಬರ್ತಾರ? ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರನೇ ಅಡ್ಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಸರೆಂಡರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ವಿಲಾಸದಲ್ಲಿ 6 ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಈ ಸಜ್ಜನರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 6 ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಯಾವ್ಯಾವ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು? ಅನುಕೂಲಿನ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಅನುಕೂಲಿನ. ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಹಾ. ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸ್ವೀಕಾರ. ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ, ಸ್ವೀಕಾರ. ಪ್ರತಿಕೂಲ ಇದ್ದದೆಲ್ಲ ತಿರಸ್ಕಾರ. ಏನೇ ಭಕ್ತಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು, ಭಕ್ತರ ಸಂಘ ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆನ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸಂಘ. ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಪುರಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬೇರೆನೇ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಲೈಫ್. ಅಂತ ಭಕ್ತರು ಸಿಗೋದು ಕಠಿಣಲ್ಲ. ಸಿಗ್ತಾರಂದ್ರೆ ಅಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬಳಾಗ? ಮತ್ತೆ ಫುಲ್ ಲೈಫ್ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರು ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಸಿಗ್ತಾರ? ಎಲ್ಲೋ ಅಪರೂಪ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಭಾಳ ಕಡಿಮೆ. ಅಂಥವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ರಾಯಪುರ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 2 ತಾಸು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಲ್ಲ. 2 ತಾಸು 2 hours ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. 7:30 to 9:30 ಮಿನಿಮಮ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. 2 ತಾಸ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗಲ್ಲಿ? ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ. ಸಾಕ? ಭಗವಂತನ ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ನಾವರೇ ನೋಡೋದಲ್ಲ, ಅವನು ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಲ್ಲರ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರದ್ದು ಕೃಪಾದೃಷ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಬೇಕಾ ಬೇಡ? ಇಲ್ಲೇ ಭಾಳ ದೂರ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೃಷ್ಣನ ಬೆಟ್ಟ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಆಮೇಲೆ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀರಿ. ಕೀರ್ತನ ನಡೀತದಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಕೀರ್ತನ. ಕಥಾ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಗವತ ಪ್ರಸಾದ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಒಂದು 2 ತಾಸ್ದಾಗ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆನಂದೇ ಆನಂದ. ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾಳ ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಹಬ್ಬದಾಗ ಏನು ನಡೀತಿರ್ತದೆ? ಹಬ್ಬದಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಲೋ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಚಲೋ ಡ್ರೆಸ್, ಆಭರಣ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು, ಗಂಡಸರು ಎಲ್ಲರೂ ಭಾರಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಆಮೇಲೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಲೋ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಸ್ವೀಟು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್. ಅದೊಂದು ಮತ್ತೇನಿರ್ತದೆ? ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾಡೋದು, ನಾಚಗಾನ. ಇಲ್ಲಿ ಎವ್ರಿಡೇ ನಡೀತದೆ, ಬರೀ ಹಬ್ಬದಾಗಲ್ಲ, ಎವ್ರಿಡೇ. ಡ್ರೆಸ್ ಚಲೋ ನಮ್ದು ಬೇಡ, ಅಲ್ಲೇ ಭಗವಂತಗೆ ಅಲಂಕಾರ. ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಕಣ್ಣು ತುಂಬೇ ನೋಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬೇಡ, ನಮ್ಮ ಸಾದಾ ಸಾಕು. ಆ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಚಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕಣ್ಣು ತುಂಬೇ ನೋಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಏನಾದ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡ್ರೆಸ್ ಗೀಸ್ ನೋಡೇ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳ ಇವು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದಲ್ಲ. ಈಗ ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಬ್ಬ ಆಯ್ತು, ಕಿವಿಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಭಗವಂತನ ಕಥಾ, ಇದು ಕಿವಿಗೂ ಫೀಸ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನು ಬೇಕೀಗ? ಪ್ರಸಾದ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದ ಫೀಸ್ಟ್.
ಎಲ್ಲ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್ ಹಂಗ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹಂಗ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈಗೇನೀಗ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಮಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿರ್ತೀವಿ ಲಗ್ನ ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಕಲಿಬೇಕು. ಹಂಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಶಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಿ, ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಹೆಂಗದ ಲೈಫ್ ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದೋದು ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ. ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದೋದು. ಒಮ್ಮಿದೊಮ್ಮಿಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ನೀವು? ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಡ್ರಾಮಾ ನಡೆದೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ತಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೆಂಗೆ ಹಂಗೆ ಒಮ್ಮಿಗ್ಲೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಹಿಂಗೆ ನೋಡ್ಕೋತ ನಿಲ್ಲೋದಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ 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 ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ನೀವು ವೈಕುಂಠ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ. ಚಕ್ಕಂತ ಚಿಕ್ಕ ಬೆಳ್ತದೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಸಹಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ವೈಕುಂಠ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ರೆಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಭಕ್ತ್ಯ ಅನನ್ಯ ಶಕ್ಯ. ಅಹಂ ಏವ ವಿದೋ ಅರ್ಜುನ ಜ್ಞಾತುಂ ದೃಷ್ಟುಂ ಚ ತತ್ವೇನ ಪ್ರವೇಷ್ಟುಂ ಚ ಪರಂತಪ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತಾದಾಗಿಂದ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ಲೋಕನ? ಅದ್ವೈತಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತ ರೂಪಂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತಂ ಅಚ್ಯುತಂ ಅನಾದಿಂ ಅನಂತರೂಪಂ ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷಂ ನವಯೌವನಂ ಚ ವೇದೇಷು ದುರ್ಲಭಂ ಅದುರ್ಲಭಂ ಆತ್ಮಭಕ್ತೋ ಗೋವಿಂದಂ ಆದಿಪುರುಷಂ ತಂ ಭಜಾಮಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಫಸ್ಟ್ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೇನು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತ ಅವನು ಸಮಾನ ಯಾರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅದ್ವೈತ ನಿನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದ ಅರ್ಥನೇ ಒಂದು ಅದ್ವೈತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅರ್ಥ ಅವನು ಸಮಾನ ಯಾರಿಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ದಾಗ ಒನ್ ವಿದೌಟ್ ಅ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇನ್ನೊಂದು ಅದ್ವೈತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನಾವು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ಕೊತ ಬದಲಾಗ್ಕೊತ ಬಂತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿದ್ದಾಗ ಏನು ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗೂ ಷಡ್ ಐಶ್ವರ್ಯ ಪೂರ್ಣ. ನಮ್ಮ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲ, ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾಗ ಬೆಳ್ಕೊತ ಹೋದಂಗೆ ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಇಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಅದ್ವೈತ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡನೇ ಅರ್ಥ. ಮೂರನೇದ ಭಗವಂತ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ರಾಮ ನರಸಿಂಹ ಅವರೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲ ಅವತಾರ ಒಂದೇ ದೇವರ ಜೊತೆಗೆ. ಮೂರನೇ ಅರ್ಥ. ನಾಲ್ಕನೇದ ಹೇಳಿದೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮ, ಅವನ ಲೀಲಾ, ಅವನ ಪ್ರಸಾದ, ಅದರಲ್ಲಿನೂ ಏನೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇಲ್ಲ. 4 ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರ ನೀವು. ಇದು ಅದ್ವೈತಂ. ಅಚ್ಯುತಂ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಪತ್ನಿ ಆಗುದು. ದೇವರ ಪತ್ನಿ ಆಗ್ತಾರ ದೇವರೇ ಅಲ್ಲ. ಫಾಡಾನಾಗ ದೇವ್ರ ಆಗ್ತಾನ. ನಾವೆಲ್ಲ ಬದ್ಧ ಜೀವಿ, ದೇವರ ಪತ್ನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ವೈತ. ಅನಾದಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ. ದೇವರಂದ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್, ಆಲ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಅನಾದಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರು ಹಿಂದ ಇಲ್ಲ. ಅನಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪ. ಅವನ ರೂಪ ಎಷ್ಟವ?
ಅನಂತ ಇನ್ಯೂಮರೇಬಲ್. ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಗೆ ನಿಂತ ತೆರೆಗಳನ್ನು ಸೋಳ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿರ್ತಾವ? ಬರೀ ಒಂದು ಕಡೆ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ Disconnected. ಆಮೇಲೆ ಆದ್ಯಂ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಇದ್ರು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನ? ನವ ಯೌವನಂ ಚ ಫ್ರೆಶ್ ಯುತ್ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೀರೋ ಅಂತ ಯಾರೋ ಬರೀತಾರಲ್ಲ, ಸತ್ವದ ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಎವರ್ ಗ್ರೀನ್, ಯಾವಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಯುತ್, ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ. ಇವರೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ, ಇವರು ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ, ಇಟರ್ನಲ್ ಹೀರೋಸ್. ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ, ಇಟರ್ನಲ್ ಹೀರೋ. ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಅಂದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾ ಅಷ್ಟೇ ಹೀರೋ. ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ ಇದಾರ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬಾರ್ಡರ್ Bluetooth connected. ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೊಬ್ರು ಯಾರು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತಲ್ಲ 5 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಬಂಗಾಲಕ್ಕೆ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಯಾರೋ ಶರ್ಮಾನ ಏನೋ ಹೆಸರು ಬಂದರು, ಜಯಪಾಲ್ ಶರ್ಮಾ ಏನೋ ಹೆಸರು, 5 ವರ್ಷ ಹಾಕ್ಯಾರಂತ ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿಸ್ಟ್. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ಹೀರೋ. ಮತ್ತೆ ಇದು ಮೂರನೇದೇನೀಗ ಇಟರ್ನಲ್ ಹೀರೋಸ್. ಯಾರ? ಎಲ್ಲ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ. ದೇವರಂತೂ ಸೈನೇ ಸೈ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಅನಾದಿ ಅನಂತ ರೂಪ. ಆದ್ಯ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ, ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಪುರಾಣ ಪುರುಷ ಇದ್ರು ನವ ಯೌವನ. ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ವೇದೇಶು ದುರ್ಲಭ. ವೇದ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಕೂತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಪಂಡಿತರಾಗ್ಬೋದು, ದೇವರ ಅರ್ಥ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ? Bluetooth disconnected. ಅದು Bluetooth connected. ಯಾವಾಗ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತೀವಿ, ಜ್ಞಾನ ತಗೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ, ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ. ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। धन्यवाद। हरे